jangan dimainin ya, karena udah mulai masuk pengajian, kecuali hatinya buat merekam dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة حضرة رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأزواجه وذريته بسم الله الرحمن الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين وتابعين بإحسان لا يمد من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وجميع ساداتنا لأبي علوي من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا لرسولنا المهاجر أحمد بن عيسى وسنزاز الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي مفرد سنة الشيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وولادي ثلاثة أشهر والحبيب عمر بن عبد الرحمن المحضر والحبيب علي بن بكر السكران والحبيب عبد الله بن بكر علي دروس والحبيب أبو بكر بن عبد الله علي سيد الأدب سيدنا فخر الجيش بن سالم سيدنا الإمام سلطان الأولياء شيخ القادر الجيلاني سيد محمد بن محمد الغزالي شيخ أحمد الرفاعي شيخ أحمد البدوي شيخ بن حسن الزازي بن عربي سيدنا سلطان رباني شيخ عبد الله الشعراني سيدنا بن أنفاس وصلاة عمر بن عبد الرحمن العباس وحبار رسول الله روح سيدنا قطب الإرشاد وقصد بعض البلاد الكتب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحبيب عمر بن الحداد أسر الكتب الحبيب حسين بن أبي بكر الجوز وأبو عبد القادر الحبيب علي بن محمد الحبسي والحبيب عثمان بن عبد الله بن يحيى والحبيب عبد الله بن مسلم العطاس وأسر الكتب والحبيب أبو بكر بن محمد السقاوي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي والحبيب مسلم العطاس والحبيب سالم بن صالح بن مسلم الحامل والحبيب أحمد بن علي الحداد والحبيب أحمد بن مسلم الحداد وسيدنا الإمام رب العالم سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف سيد الكتب الحبيب عبد القادر السقاف المربي روحي علي بن محمد بن مسلم العطاس ومسلم العطاس والحبيب علي بن أحمد السقاف وإخوانهم وصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بسم الله الرحمن والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلامذتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح seperti masing-masing. وإخوانهم وصولهم وفراحهم خصوصا المرحوم جاي حجي خدام القدس وصولهم وفرحهم ذلك كل مجمعين أن الله إذا جشان بسم المغفرة ويجعل الجنة مسوهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari Rabu ketiga di bulan Oktober seperti biasa kita berjumpa kembali dalam pengajian bulanan di rumah Ustaz Syafi'i ya, Kampung Nanggerang, Desa Nanggerang, Tajur Halang, Bogor. Tepatnya sekarang tanggal 21 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 5
Rabiul Awal 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, melindungi iman Islam kita, menjaga dan memelihara iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya, baik, melanjutkan kitab daripada kitab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Tanjihul Qaul Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, yaitu di pasal yang pertama, masih bab yang pertama, yaitu al-babul awwal fi fadilatil ilmi wal ulama, yaitu bab pertama, keutamaan ilmu dan ulama. Bulan yang lalu sudah dijelaskan orang yang duduk di majelis ilmu, kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Masih ingat gak? Ya, masih ingat gak? Bulan kemarin. Ya, orang kita ini kebanyakan kalau ngaji, ya kalau ngaji masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jangankan sebulan sekali, seminggu kemarin nih, minggu kemarin ditanya-tanya apaan? Agak tahu. Kemarin khutbah apa? Khutbah Jumat ya? Apa? Jumat gak pada? Jumatan gak? Dengerin khotib gak? Bahasa apa? Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga kita nggak paham. Nah, tapi kalau sinetron, apal, ya, apal udah 3 tahun nggak main lagi, inget. Tapi kalau agama, lupa. Ya, semua apa? Karena hati dan otak kita dunia, jadi ingatnya nyambungnya sama dunia. Tapi kalau otak kita akhirat, insya Allah ingat, ini perlu buat kita, karena ini sandaran kita, ya, keberkahan kita, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang duduk di majlis ilmu. Nabi kasih tahu kepada sahabatnya yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan di majlis ilmu, duduk kamu sesaat di majlis ilmu, la tamussa golaman, kagak megang pulpen, kagak nggak megang pulpen, duduk doang nih, duduk baik, ya, megang pulpen kagak, pisang aja dipegang mereka, ya, mekoi unti, siap dikantongin, ya, alhamdulillah ngaji bawa kresek, ya, pakai ada bawa peti lagi, ya, bawa peti, oh selonjor bawa peti, ya, dipikir abis ini makan nasi uduk nih, nasi uduk kagak keluar bubur sum-sum, campur peti itu tuh, ya, nasi jelek. Nah, duduk sesaat di majelis ilmu. Sesaat itu boleh 5 menit, 2 menit, nggak dijelaskan harus 1 jam, 2 jam. Taruh kita duduk di sini 1 jam, 2 jam. Sesaat kita duduk di majelis ilmu, tidak memegang pulpen, wala taktub harfan, tidak menulis 1 huruf sama sekali, nggak nulis, udah dengerin baik begini.
khairun laka, maka itu terlebih baik buat kamu, kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, juga buat kita, min idqi alfi raqabah, daripada membebaskan 1000 perbudakan. Tuh, satu budak mahal. Sekarang nggak ada perbudakan. Zaman Nabi masih ada budak, itu jual beli budak, harganya seharga mobil. Kalau sekarang kalau budak yang bagus harganya harga Alphard. Jadi kita duduk di sini nih, kita bicara akhirat, bukan bicara dunia. Dunia sebentar habis. Jangan dipikirin, yang kita bawa akhirat. Siapa sih orang yang paling kaya? Mati ya? Mati. Mau kaya? Mau miskin? Mau sakit? Mau sehat? Asrof aja itu tetangga saya, ya. Kata orang bilang setali 3 uang hampir sama misalnya. Ya, sehat meninggal. Yang sakit ngap-ngapan belum waktunya meninggal, belum meninggal. Ini dunia. Sehebat-hebatnya orang habis, harta yang dibawa habis. Yang dibawa apa? Akhirat, yaitu amal soleh yang kita bawa. Nah, oleh karena itu, ya, lebih baik daripada 1000 perbudakan. Bayangin satu budak harganya berapa duit? Kali 1000. Wa nadruka ila wajhil alim. Pandangan kamu kepada orang alim. Kita duduk di majelis ilmu, kita lihatin orang-orang soleh, orang-orang alim. Khairul laka min alfi farasin. Lebih bagus untukmu, lebih bagus, lebih baik untukmu daripada 1000 kuda. Tasaddaqta biha fi sabilillah, yang kau sedekahkan di jalan Allah. Satu kuda itu mahal, bukan kuda kepang. Bukan kuda yang ada di puncak, yang kecil-kecil, bukan. Kuda Australia, kuda Arab, gede, tinggi. Boleh searching di Google, harga satu kuda berapa? Bisa ratusan juta, kali 1000 berapa M? Tuh orang yang Anda tadi udah jelasin tuh duit ratusan juta, miliaran. Sama duduk kita di majelis ilmu, jauh lebih baik duduk di majelis ilmu. Ini kita pegang buat bekal kita di akhirat. Kalau dunia habis. Kemudian tasaddaqta biha fi sabilillah. Kemudian kita sedekahkan, kita sedekahkan di jalan Allah, di dalam peperangan, atau taruh di majelis taklim, atau ke masjid. Kita ke masjid paling bawa duit 1000. Pakai mikir lagi. Ya. Bener gak? Kayak mikir 10.000 aja masih mikir. Wah, hebat banget kita kalau 10.000. Ya. Udah hebat banget kita 10.000 bisa nanggok, bisa naruh di keropak, keromong. Ini kali 1000. Taruh harganya misalnya 1 juta, udah 1 M. Kalau kudanya 100 juta, berarti hitungnya sendiri. Ya, 1000 kuda, 1 kuda 1 juta, berarti 1000 juta. Kalau 10 juta berarti 10.000 juta. Kalau 100 juta berarti modal triliunan. Mana ada orang kaya mau keluar duitnya 100 juta, 100 miliar, apalagi triliunan. Nggak ada orang kaya itu ngeluar 100 juta buat agama, nggak ada. Kalau buat pesta mungkin nih. Lihat artis kalau buat pesta, orang-orang kaya buat pesta 1M, 100 juta, buat anaknya ulang tahun 200 juta keluar. Coba mintain buat proposal maulid. Ya, bayar juga orang miskin. Bener gak? Udah nungguinnya 3 jam lagi nggak keluar-keluar, itu bang satpam ngasihnya 100.000. Pelit. Orang kaya duitnya eman, ngasih duit 1 juta, sama orang biasa ngasih duit 10.000. Ya, bayaran orang miskin yang kasih 10.000. Pahamin tuh? Orang kaya duitnya eman, nggak kehitung, nggak berseri, ngasih 1 juta, pelit namanya. Karena nggak sebanding dengan hartanya berlimpah dibanding orang susah, orang biasa yang dia makannya aja masih taker-takeran. Kalau ibarat yang ngerokok aja nggak berani sebungkus, setengah bungkus kalau beli. Sakit untuk dibagi-bagi buat beli kopi, buat beli beras. Paham nggak nih? Duitnya ngepas-pasan. Belanja 50.000 kadang dapat duit 50.000, lakinya ngojek kadang 100, kadang 25. Iya, kehabisan mulu udah. Tapi masih mau nyumbang 10.000, bahkan mau tuh buat maulid ngasih 50. Itu orang kaya namanya.
Orang kaya itu orang dermawan yang dia butuh tapi dikeluarkan untuk orang lain. Paham ya? Dia butuh tapi dikeluarkan untuk orang lain. Itu lihat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lapar di 3 hari. Beliau lapar buat orang lain. Kalau kita ngelaparin orang malah. Ya, benar enggak? Ngelaparin orang itu yang korupsi. Nabi buat orang lain. Kalau kita ada lapar nih, ada roti, belum tentu kita potek buat orang, gua aja lapar kan begitu. Kalau Nabi kasih orang, itu pemimpin begitu. Itu kita cari pemimpin yang lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Kalau belum bisa mementingkan orang lain daripada dirinya, nggak bisa jadi pemimpin. Sama pemimpin ini nggak bicara pemimpin yang gede-gede, bukan cirak politik. Pemimpin rumah tangga aja dulu. Lihat seorang suami yang bertanggung jawab, dia lebih mementingkan anak bininya, benar gak? Daripada diri. Sakit-sakit dia cari duit buat siapa? Itu namanya pemimpin. Kalau dia bukan jiwa pemimpin, masa bodoh, mau bini gue mati ke, masa bodoh, kagak dipikirin, kagak cari duit. Bahkan bininya sakit juga kagak diobatin. Laki sakit, dia kagak obatin dirinya. Begitu juga bini sebaliknya, karena dia cinta kepada suaminya, dia lebih mementingkan suami dan anak. Anak itu orang baik begitu, lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya. Tapi kalau orang sekarang lebih mementingkan dirinya di atas orang lain, udahan mementingkan dirinya atas orang lain, ya, menghancurkan orang lain. Ya, membuat merana orang lain. Waduh, ya, makanya belajar agama biar kita tahu. Nah, disedekahkan tuh luar biasa. Itu orang apa? Orang yang duduk di majelis ilmu. Ke kalian nih nggak ngapa-ngapain, asal yang penting jangan ngobrol. Ya, asal jangan ngobrol, duduk aja meneng baik, udah diem aja, paham kagak paham, ya paham Ustaz gitu. Kalau ditanya paham nah, ya ditanya paham tuh, paham kalian, paham Ustaz, gitu aja udah. Ya, Ustaz yang paham, bukan ente yang paham kalian anak-anak, paham Ustaz, gitu aja udah. Maksudnya Ustaz yang paham. Udah duduk aja tuh, ya. Di sini disuruh kagak ngerti atau nggak ngerti, enggak. Sama disuruh dengerin Al-Quran itu dapat pahala. Wa ansitu disuruh dengerin, paham nggak disuruh pahamin gitu. Wiza tuli Al-Quran pas tami'ulah. Tuh istama'a yastami'u tuh menyimak. Kalau sami'a yasma'u dengar doang. Tapi kalau istama'a yastami'u, ya kalau kita belajar bahasa Arab tuh menyimak, dengerinnya baik-baik. Jadi kalau kalian ada dengerin Quran, dengerin aja baik-baik. Nggak mesti dipahamin, emang kita nggak paham. Pemahaman kita dapat dari tafsir ulama. Memahami Al-Quran nggak bakal bisa, bukan bagian kita otaknya. Tapi kita memahami Al-Quran dari penjelasan ulama-ulama yang memegang tafsir ulama. Kalau langsung Al-Quran, kalau tafsir Al-Quran langsung nih, lagi baca Quran kita bisa tahu, paham, bisa gak? Kagak kita baca. Jangankan dengerin orang baca Quran, kita aja nih baca Quran atau lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Tahu gak artinya apa? Nggak tahu. Kalau itu hitungan kita harus ngerti, dosanya banyak banget gitu. Udah, yang penting bacaannya benar, harokatnya benar. Kalau kita diperdengarkan Al-Quran, yang penting dengerin, nggak paham, nggak jadi masalah. Kenapa disuruh dengerin? Ada penghormatan. Ini bacaan dari Allah, kalamullah. Kalau orang ngomong aja nggak didengerin, bisa ditabuk kita. Benar gak? Misalnya, apalagi namanya orang tua, guru, atau orang yang lebih dewasa. Pantaran kita aja nih lagi ngobrol nih, ngajakin ngobrol. Terus yang dengerin nih kagak dengerin gitu. Mani-mani aja. Gue ngajak ngomong lo, setan. Pasti bisa begitu kita, bisa ditabuk sama bakar gitu. Orang kita ajak ngobrol bukan didengerin, tapi kita kemana masa bodoh. Apalagi diajak ngobrol, dia ngobrol sama orang. Coba deh, mak nih ngajakin ngobrol, apalagi sama anak diajakin ngobrol tuh anak kemana-mana ngomongnya, artinya nggak menyimak. Paham nih ya? Marah. Bagaimana Allah ketika diperdengarkan, kita yakinin tuh kalam Allah, kita ngobrol, kurang ajar kan?
Tuh, maulid sama juga. Itu kan lagi bicarain Nabi. Makanya salah satu adalah ada Ustaz nggak paham dengan ngobrol. Jangan, udah paham nggak paham disuruh dengerin doang. Aneh aja dengerin belum tentu paham. Emang mesti paham gitu. Yang penting nyimak, udah nyimak aja, nanti Allah kasih pemahaman. Dari mana nih kita baca majelis ilmu? Ntar guru-guru, ustaz-ustaz, kiai-kiai kita yang nerangin, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Dia juga tentang kalamullah Al-Quranul Karim. Ya nggak apa-apa, nggak paham nggak jadi dosa. Yang penting dengerin baik-baik, jangan ngobrol, nyimak. Tuh nyimak. Nah, di sini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalamuka 'alal alim. Memberi salam atas orang alim khairun laka min ibadati alfasana. Min ibadati alfisana. Beri salam kepada orang alim. Assalamualaikum. Tuh beri salam. Assalamualaikum, kita beri salam kepada orang alim. Itu jauh lebih baik untuk kamu daripada 1000 sholat sunnah. Ibadah selama 1000 tahun. Ibadah alfisana selama 1000 tahun. Kita ibadah 1000 tahun. Sama kita beri salam sama orang alim, itu lebih bagus beri salam kepada orang alim. Kenapa demikian? Yang tadi udah diterangin, itulah keutamaannya orang yang duduk di majelis ilmu. Itulah keutamaan ilmu dan itulah keutamaan ulama. Kita duduk di majelis ilmu, ada ulama, ada pelajar ilmu. Itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beri salam doang tuh. Ya makanya kalau diberi salam nyautin assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan bawa dalil ini, suka kebanyakan fardu kifayah, yang jauh satu juga yang lain cukup. Benar gak? Ini tentang keutamaan, ini tentang akhlak, jangan bicara hukum. Ada hukum, ada halal, ada haram, kita jauh, ada sah nggak sah. Kalian sembahyang pakai kolor kancut aja nggak boleh selama ketutup dengkul sampai pusar. Orang laki nih ya, pakai kancut nih, segini nih, asal ketutup pusar sama ini sah aja. Tapi punya akhlak nggak punya akhlak. Jadi Islam ini bukan hanya sekedar halal haram, bukan sekedar boleh tidak boleh, bukan sekedar fardu dan sunnah, tapi di situ ada akhlak. Akhlak itu bagian dari ilmu. Justru kalau kita nggak punya akhlak, dibenci sama Allah. Nabi begitu hebat ibadahnya, yang dipuji sama Allah bukan ibadahnya tapi akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan tahajudnya, Nabi tahajud sampai bengkak. Nabi kalau baca Al-Quran, sholat nangis, Masya Allah. Tapi yang dipuji apa? Akhlaknya. Karena setiap Nabi sholat, Nabi ini, Nabi itu, dalam segala ibadahnya bukan hanya ilmunya, tapi akhlak yang dibawa juga. Makanya pakaiannya begitu rapi, wangi. Termasuk kita di majelis taklim, ya, di majelis taklim dengan pakaian yang bagus. Kenapa? Karena waktu malaikat Jibril ya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW lagi belajar yang apa? Kam arkanul iman, kam arkanul Islam, kam arkanul ihsan. Kan ditanya tuh Nabi, ya, kam arkanul din, berapa rukun agama. Itu kan sama siapa? Sama Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Ini sahabat belum tahu nih. Sahabat lihatnya apa? Pakaiannya cakep, pakai imamah putih, berhadapan dengkul sama Nabi. Setelah kembali, baru Nabi kasih tahu itu malaikat Jibril. Nabi wangi. Nabi duduk nih, pulang 7 hari masih bau wanginya tuh, masih aromanya masih sebab Nabi, makanya kita disunahkan pakai minyak wangi. Dia datang maulid, datang pengajian pakai kaos oblong, udah pada robek-robek lagi. Itu sih bukan tasawuf itu, bukan orang apa namanya, orang yang kelihatannya sufi, bukan. Justru disuruh harus berpakaian yang bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Itu apa? Seginya akhlak. Sembahyang, sholat, jangan pakai kaos. Tapi kan sah aja, iya sah soal sah aja. Tapi ini kita pakai akhlak. Kira-kira kita kalau kondangan pakai kaos atau pakai batik? Pakai batik. Ketemu orang pakai cakep, pakaiannya pakai jas,
pakai kemeja. Nggak ada orang berani, apalagi kalau pestanya orang besar, kemudian di gedung, wah nggak ada pakai kaos, malu. Ya, kenapa? Karena kurang menghormati. Kok kenapa berhadapan sama manusia dibedakan dengan berhadapan Allah yang menciptakan? Makanya kita bicara masalah akhlak. Jadi jalan untuk akhlak. Nah, assalamualaikum itu juga kita menjawab walaupun udah dikasih sama orang satu orang, kita tetap jawab walaupun rame-rame. Kenapa? Karena orang tersebut lagi doain kita. Assalamualaikum itu artinya makna bebasnya. Assalam itu nama Allah, asma Allah, dari kata yang kita sering baca, ya salam. Benar gak? Ya Muhaimin, ya salam. Artinya siapa? Yang maha memberi kesejahteraan, keselamatan alaikum atas kamu. Artinya Allah yang maha memberikan keselamatan, memberikan keselamatan kepada kamu. Didoain gak kita? Sekarang orang doain kita gak jawab, kan kurang ajar. Tuh, paham gak ya? Makanya mubalik tuh yang ngerti-ngerti atau orang yang bicara assalamualaikum, orang jawabnya dikit, diulang lagi sengaja. Orang dikasih doa, udah tuh mau dikasih ilmu, kagak mau jawab, dalilnya apa? Udah dan jawab, ya. Kalau pahala pelit-pelitan ya, bego Coba kalau misalnya itu bukannya doa, duit, itu berupa duit, berebutan nggak? Itu doa lebih dari duit, dibawa sampai mati. Berebutan maksudnya ketika ada orang bilang assalamualaikum, berebutan, waalaikumsalam. Tuh, maka punya didikan, kita punya didikan salah satu guru paling marah kalau nggak beri salam, mesti kompak salam. Jadi saling doa mendoakan. Yang bicara cukup fardu kifayah, jangan jadi kantor mulu. Ntar besok-besok yang ngomong begitu, mudah-mudahan nih yang ngomong begitu, kalau ada yang begitu, mudah-mudahan ketika mati orang nyolatin satu aja cukup. Mudah-mudahan. Kenapa? Yang nyolatin cukup satu. Karena sholatan jenazah juga fardu kifayah. Kan kalau ada yang begitu, ya itu doain misalnya, lu sok tahu lu belajar sama Habib pakai begitu. Padahal ini akhlak adab. Nah, dia masih ngotot juga. Ya udah, mudah-mudahan kalau lu mati yang sholatin satu doang udah cukup. Nah, mudah-mudahan karena kita enggak begitu, walaupun fardu kifayah tetap kita kompak rame-rame, mudah-mudahan ketika kita meninggal yang sholatin banyak. Begitu. Tuh orang-orang baik begitu tuh, lihat orang-orang berakhlak. Ya, bukan ilmu yang diutamakan, akhlak. Karena akhlak bagian ilmu dan pasti masuk otomatis pada ilmu. Makanya orang-orang yang cuma ngandelin ilmu kadang-kadang akhirnya kurang akhlak. Ya. Nah, jadi beri salam tuh, biasakan. Kalau kita masuk ke rumah, biasain assalamualaikum. Tuh, assalamualaikum. Nanti di sini Anda kata baca-bacaannya ada tentang fadilah salam. Karena ini belum masuk fadilah salam, ini lagi fadilah ilmu. Karena memberi salam kepada orang alim. Anda bahas sedikit. Ya, takut yang umurnya nanti nggak panjang kan udah dapat duluan. Benar nggak? Ya, kalau masuk ke rumah beri salam. Tuh berkah nanti rumah kita doain. Habib, di rumah saya kagak ada orang saya pulang sendirian. Ya, kalau ada bini, kalau nggak ada bini, lagi nggak ada orang, bagaimana? Sekarang sama bini kita nih jalan mana anak kita masuk rumah kita kosong, kita buka pintu biasanya sama bini. Sekarang kita bareng-bareng masuk rumah kita kosong, tetap beri salam. Assalamualaikum. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahis. Nah, jadi kalau rumah kosong artinya ketika kita masuk nggak ada orang, memang kita punya rumah, kita buka kunci, assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian ibu baca kulhu. Ya, nanti saya kasih tahu padilah-padilahnya. Pernah tiap bulanan tuh selalu saya kasih keutamaan-keutamaan, yaitu diantaranya ya kalau itu membuat rezeki kita insya Allah berkah ngalir. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma sampai akhir, insya Allah keluarganya harmonis, gak ribut mulu. Ya, jadi kalau sering ribut tuh kurang baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, kemudian supaya rumah kita aman, jauh dari segala mara bahaya, juga rezeki kita lancar, baca ayat kursi gitu. Jadi ketika pulang ya baca-bacaan dulu. Ya, jadi ketika itu selesai, ya masuk ke dalam rumah, salam, baca itu. Baru kita temuin anak-anak kita.
Nah ini orang-orang laki dari mana-mana, belum lagi matanya maksiat, ya matanya maksiat. Ini orang laki suami mata maksiat kemana-mana, kemudian lewat tempat-tempat ya yang begitu-begitu dah, yang orang Betawi bilang iseng, ya bala, benar gak? Betawi yang bilang bala dan sebagainya, ya mungkin ada yang ikutin atau kita nggak tahu kan. Nah apalagi Mang kosong nggak pernah baca-baca, masuk ke rumah langsung nemuin anak bini. Ya apalagi anak masih kecil, tak tahu sakit dan sebagainya. Nah ini diajarin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada ngebonceng sama kita, taruh ditakut sama kita. Tapi kan dia ngebonceng akhirnya dia tinggal di situ. Rumahnya nggak ada sholat, nggak ada yang ngaji, ya demen dia. Tuh, betah gak? Betah. Orang kan setan itu setan tuh iblis kan kagak doyan ngaji, kagak doyan sholat, doyannya pesta musik, pokoknya maksiat. Masuk ke rumah inti pas banget dah, sedap ya dibawa teman-temannya di SMS di WA, main sini nih ada pesta. Kenapa? Ya tempat maksiat. Tapi ketika rumah kita bukan jadi tempat maksiat, buat pengajian, buat kebaikan, ya yang ada dia ngungsi, dia keluar. Teman-teman tanya, lu keluar dari situ? Ya gue ngungsi aja, dah gue gak kuat di situ, kebanjiran dulu artinya. Arti kebanjiran, ya kena bacaan kita dengan Al-Quran kita, dengan hadis, dengan majlis taklim dan sebagainya. Ibarat itu di kebanjiran jadinya, ya balak buat dia. Ya, jadi kita tuh begitu, jangan kita yang jadi balak. Nah, jadi sangat luar biasa orang yang memberi salam kepada orang alim. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, lanjutannya, ya, faqihun wahid mutawarri asyaddu ala syaitan min alfi abid mujtahid jahil wara. Kata Nabi Muhammad SAW, faqihun wahid, orang faqih, satu orang yang faqih itu ahli fikih, ahli agama, ngerti itu halal haram, ngerti yang namanya ilmu air, ilmu wudu, ilmu sholat, ilmu puasa, fikih. Dalam ilmu fikih faqih dia, ya mengerti masalah halal haram, ya. Tahu ilmu fikih. Satu orang itu atas syaitan itu lebih susah digodanya. Itu setan goda orang alim yang faqih, yang alim itu lebih susah ketimbang daripada 1000 orang yang ahli ibadah yang sungguh-sungguh tapi bodoh. Ya. Waro dia bisa menjaga halal haram tapi bodoh. Hanya di kisah ini nanti nih, ya Rasulullah SAW ketika mau masuk masjid, ini yang namanya iblisnya ada di luar masjid nih. Kita sih nggak dikasih lihat, gitu-gituan kabur. Ya Rasulullah lihat nih, ada iblis. Pasti dilihatin, tumben nggak masuk. Biasanya masuk ke dalam masjid godain orang sholatnya, tumben nggak masuk. Iblis ditanya sama Rasul, kenapa nggak masuk? Kata iblis, tunjuk noh. Ya ada orang yang lagi tidur, yang lagi rebahan, ibaratnya paham nggak? Yang lagi rebahan. Saya lebaran Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya daripada menantunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia takut abang tidur. Dan yang sholat kagak takut. Kenapa? Yang sholat nggak pakai ilmu, yang lagi tiduran pakai ilmu. Tuh setan takut sama berilmu. Makanya orang kalau tidur dengan ilmu, dengan wudu, kemudian wudunya benar, dia pakai ilmu ya. Arti pakai ilmu berarti wudunya baik, benar, tidurnya benar, nggak ada kiblat. Tuh setan nggak berani deketin. Padahal kita lagi tidur, lagi nganga, nggak tahu apa-apaan, dicekik juga mati, tapi nggak ada yang berani. Kenapa? Karena waktu tidur pakai ilmu. Tapi yang sholat nggak pakai ilmu, setan kepin. Tuh, makanya lihat dalam kitab Anda tuh Madzhabul Iblis ada di YouTube. Ya kalau pengajian Anda panjang tuh biasanya di itu. Setan godain itu. Padahal kita waktu lagi mau sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamazati syaitan. Banyak banget ayat kursi kita baca, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Wah, iya benar enggak? Kita baca Allahu akbar. Udah deh. Otak kesono, pikiran kesono, yang lupa ingat. Benar enggak? Kenapa Habib? Ya saya begitu. Tuh dahsyat itu. Karena kita tahu ilmunya, kita berusaha untuk menghilangkan. Kalau nggak tahu ilmunya, hancur berantakan. Itu baru sholatnya. Bagaimana sebelum sholatnya? Tentang wudhunya kalau dia nggak tahu, nggak sah. Makanya dia takut. Nah, Nabi nanya, nah kalau takut sama orang yang tidur,
Ya, takut sama orang tidur tuh, yang sholat tuh ngapain nggak digodain aja, bener gak? Yang tidur sih nggak usah digodain, yang sholat aja. Justru kata ini iblis, kalau saya godain orang yang lagi sholat, biasa saya masuk karena ada orang ini nih yang lagi rebahan, ntar ngeliat. Kalau ngeliat salah kan digodain, ngeliat salah, dibenerin nggak? Dibenerin. Akhirnya orang yang bodoh ini jadi bener. Paham nggak nih maksudnya? Ya, iblis biasa godain orang lagi sholat di dalam masjid. Nah, ketika itu nggak berani karena ada Sayyidina Ali yang lagi rebahan. Tuh, dia hargain tuh takutnya kepada Sayyidina Ali. Kenapa? Nanti orang yang bodoh digodain, kan bener. Gara-gara dilihat kan Sayyidina Ali dibenerin. Salah nih begini, inti salah begini. Nah, akhirnya jadi ngerti. Ini kan nahan diri dulu dah. Tuh, ya, trik iblis pinter. Ya, nah, makanya hati-hati. Ya. Gabu, kok bisa begitu iblis? Iya, dia kan pintar, gurunya malaikat. Ya, karena dapat laknat Allah Ta'ala. Nah, iblis, nah diantaranya musim maulid ini nih, ya di dalam maulid ini, iblis nangis tuh, menjerit. Iblis selama umur hidupnya 4 kali dia menjerit, nangis, teriak. Itu dalam kata al-bidayah wal nihayah. Dalam Ibnu Katsir dalam kitabnya mengatakan ya, iblis menangis di dalam 4 tempat. Yang pertama hina lu'in, ketika dia dilaknat. Iblis ketika dilaknat nangis di jerit-jeritan. Tuh. Paham ya, orang kalau nangis jerit-jeritan kan saking takutnya. Paham nih? Ada orang nangis girang ada. Ya, dapat duit 1 M, nangis dulu, girang. Ada nangis girang, ada nangis sedih, ada nangis takut. Paham ya? Nah, ini iblis nih, nangis bukan nangis girang, nangis terus dia ketakutan, kesel, ketakutan dia ketika di laknat, nangis dia. Kemudian dia hina uhbit, ketika dia diusir dari surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan tinggal di surga dia. Itu bisa goda Nabi Allah Adam. Allah kasih ujian Nabi Allah Adam, jangan makan buah khuldi. Ini ujian aja, mau dilihat sampai mana Sayyidina Adam alaihissalam ya menjaga apa yang dilarang Allah. Tapi ingat, setiap nabi bukan dosa. Paham ya? Ini supaya ada jalan cerita supaya kita bisa di dalam dunia. Ya, digoda, makan buahnya, jadi abadi. Nggak bisa godain Nabi Allah Adam iblis pakai apa? Pakai perempuan. Siapa? Istrinya yang gosok-gosok. Udah makan bang, kita jadi abadi. Tuh. Makanya kata Nabi Adam, ya jangan pernah musyawarah sama perempuan. Gara-gara musyawarah perempuan saya keluar dari surga. Ya, keluar dari surga. Karena memang perempuan ada kekurangannya di situ. Tuh, makanya nggak boleh jadi pemimpin rumah tangga, pemimpin negara, nggak boleh jadi saksi. Tuh, nggak boleh jadi wali. Karena memang tabiat tuh, istri luar biasa nanti, pikirannya pendek. Tapi dia dikasih kekuatan di bidang yang lain, kesabarannya luar biasa. Jadi ibu rumah tangga udah dikasih porsinya, jangan haknya laki diambil, laki juga jangan ngambil hak perempuan. Ntar kan? Ntar ngondek. Lah anak anaknya. Ancur-ancuran begini, kenapa? Ya udah akhir zaman. Kemudian yang ketiga, nangis jeritnya iblis hina wuli dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilahirkan Nabi besar Muhammad, nangis dia. Sahabat. Kenapa? Karena dengan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tentu Nabi menyelamatkan umatnya, jadi tahu ilmu dan makanya paling gedek dia, ya warisannya Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pasti mereka ini yang bawa ilmu Nabi Muhammad itu para ulama, para habaib. Nah kemudian yang terakhir, hina unzilati suratul Fatihah, ketika diturunkan suratul Fatihah, itu iblis juga teriak ummul kitab. Makanya apa-apa kita dikit-dikit Al-Fatihah, rahasianya luar biasa. Baca Al-Fatihah itu induknya daripada Al-Quran. Dari induknya Al-Quran adalah
adalah Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah induknya Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada keutamaan di sini, keterangannya tentang fadilah keutamaan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada bagiannya sedikit-sedikit anak-anak ambil ini. Nah, kemudian yang akhir, fadlul alim alal abid, keutamaan orang alim atas orang abid, atas orang ahli ibadah. Ini bukan orang bodoh. Ini orang alim, yang ini orang ahli ibadah, bukan orang bodoh. Orang bodoh rata-rata kan nggak ibadah nih. Ini orang ibadah nih, ibadah tahajud, puasa, Senin, Kemis. Al ibadah tuh bukan yang wajib lagi, yang sunnahnya juga kenceng, tapi nggak alim. Banyak orang ahli ibadah doyan banget ke masjid, sholat ini dan sebagainya, doyan banget puasa, doyan banget baca Quran, tapi kalau namanya majelis ilmu kagak demen. Paham gak nih? Ngajarin begini nih, apalagi ngaji alim bata, belajar ilmu air, ilmu sifat 20 kagak mau. Tapi pikiran tuh gak? Tahlil di mana aja dikejar sama dia, majelis ilmu gak mau. Paham nih ya? Ya itu kan ibadah juga, zikir itu ibadah. Doyan dia. Ada acara-acara ini aja, tapi kalau udah namanya majelis ilmu di mana diterangkan ilmu agama. Kalau ibadah kan ibadah doang. Paham ini? Cuma ibadah doang, rajin. Tapi buat majelis ilmu yang nerangin dia jadi ngerti apa itu agama, bagaimana cara ibadah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad SAW, kagak doyan dia. Itu namanya abid, jadi jago ibadah. Nah, kalau ini ada orang alim, paham ya? Alim. Nah, orang alim ini kata Nabi Muhammad SAW itu keutamaannya atas orang yang abid kafadil gomar, seumpama keutamaan gomar. Apa gomar? Bulan yang sangat terang, Lailatul Badar, pada malam 14 atau malam bulan purnama, ala sairil kawakib, atas semua bintang-bintang. Nah, di bulannya terang banget, ya. Itu orang alim. Ini bintang-bintang banyak nih. Ini orang abid. Terangan mana? Terangan bulannya 1, ribuan bintang, masih lebih terang. Nah, artinya itu keutamaannya laksana itu. Jadi artinya jauh. Satu orang alim ribuan abid. Makanya kalian gembira kalau di kampung kalian ada orang yang ahli ilmu, bukan ahli ibadah. Ahli ibadah nggak apa-apa, tapi lebih bagus yang ahli ilmu. 1 itu lebih bandingannya lebih bagus daripada ada 1000 ahli ibadah di kampung gitu. Tuh, ahli kampung, ahli ilmu apa? Itu nih ngajarin tuh ahli bata, ngajarin orang ngerti ilmu fikih. Makanya jangan dihina guru-guru kampung yang ngajarin ahli bata. Karena dari situlah titik awal mulanya kita untuk mengerti ilmu. Bagaimana sholat diterima kalau dia nggak tahu alif bata, Bismillahirrahmanirrahim, berantakan. Bagaimana anak-anak kita mengerti sholatnya nanti ketika fikih nggak tahu batasan wudhu sampai mana? Tuh, paham ya? Nah, makanya belajar itu syiar Islam. Itulah syiar Islam. Jadi syiar Islam itu bukan seremonial doang, kita bikin acara gede-gedean, pakai jedar, kagak ada ilmu sama sekali. Bukan itu. Yang dituju adalah syiar Islam ini, ngaji. Apalagi anak-anak begini, tanamkan. Ya, mudah-mudahan kita orang-orang yang cinta ilmu sampai meninggal wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tanamkan ya. Terus cinta ilmu, itu kewajiban. Setelah itu boleh deh kita ya acara-acara keagamaan syiar yang bentuknya ibadah, ramaikan, tapi jangan tinggal, yang jadi kewajiban menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah kepada kita, panjang umur, sehat afiat, dan juga orang-orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, mudah-mudahan sehat afiat, dipanjang umur dalam sehat afiat, dan dalam keadaan sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, dan Allah berikan kita semua niatan salehah ala hadiniyah wal salih ila hadin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah.
alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun ya Rabbi asyami wa daraji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyami wa daraji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyami wa daraji Allahumma salli wa sallim. Insyaallah ketemu lagi bulan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pengumuman